Good evening, students. Today we will study the concept of equivalent parameters of the transformer. So normally in the transformer we have two parameters. First one is the resistance and second one is the leakage reactance. Okay, so we will study one by one. So now we will study about equivalent resistance of the transformer. Okay, so normally in the transformer we have two types of winding. One is primary winding, another one is secondary winding. So primary winding has a R1 resistance and secondary winding has a R2 resistance. So now we will study the resistance of two winding can be shifted on either side without affecting the performance of the transformer. Okay, so what is the meaning of this? Means we can shift that secondary side of the resistance to primary side. Okay, so or else primary resistance will be shifted towards the secondary side without affecting the performance of the transformer. Okay, so ಇದರ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನ್ರಿ, ನಾವು ಸೊ R1 ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರೈಮರಿಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಒಳಗಡೆ ತೊಗೋಬೋದು. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ಪ್ರೈಮರಿಗೆ ತೊಗೋಬೋದು. ಸೊ ವಿತೌಟ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಎನಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕರೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಏನು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ಲಂಗ ಸೊ ಆ ಥರ ನಾವು ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಏನಂತೀರಿ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಶಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ವೈಂಡಿಂಗ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆನ್ ಐದರ್ ಸೈಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದನ್ನು ಯಾವ ಥರ ಮಾಡಬೇಕು ವಿತೌಟ್ ಎಫೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತಂದರೆ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ನಾರ್ಮಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ two types of losses here. Okay, sorry, copper losses will be occurs in the transformer due to the flow of current. The total losses will be so primary winding losses as well as secondary winding losses. So now I have to take out this I1 as a common factor from this one. So now I will get R1 plus I2 square divided by I1 square into R2. Okay, so when I take out this I2 outside, similarly then this equation will become I2 square by I1 is equals to K. Already in the ratios of the transformer we have seen the current ratio. So I2 by I1 is equals to 1 by K. Okay, so as I know that V2 by V1 is equals to that is N2 by N1 is equals to I1 by I2. So N2 by N1 is nothing but your K. Okay, so by using these relations I am going to replace this ratio by this one, this factor. Okay, so next what it will happen, we will see now. Okay, so now losses will become then again we have multiply that, take inside this I1 square into R1 plus I1 square into R2 by K2 square. Okay, so instead of R2 here, now your R2 is replaced by R2 square into K2 square. So I1 is a primary side. Okay, now this equation indicates that your secondary resistance is transformed to primary. Okay, so you can see in the diagram. Okay, so see in the diagram, see instead of this R2 I have write this R2 dash here. So your R2 dash is nothing but this equations. Okay, R2 by K2. Okay, so now see here, what is the next point? R2 by K square is the resistance value shifted to primary side and this is referred as R2 dash. Okay, so ನೀ R2 ಅನ್ನು ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ R2 ಅನ್ನು ಪ್ರೈಮರಿ ಸೈಡಿಗೆ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಸೊ R2 ಇದ್ದಿದ್ದು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಾಗತ್ತೆ ರೀ, R2 ಡ್ಯಾಶ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ R2 ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ರೀ, ಸೊ ಇದರ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಐತೆ R2 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ K2. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಸೈಡ್. ಓಕೆ, ವೆನ್ ಯುವರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಈಸ್ ರೆಫರ್ ಟು ಪ್ರೈಮರಿ ಸೈಡ್. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಈಕ್ವಿವೆಲೆಂಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ರೆಫರ್ ಟು ಪ್ರೈಮರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ರೆಫರ್ ಟು ಪ್ರೈಮರಿ ಅಂದರೆ R1 equivalent is equals to R1 plus R2 dash. ಓಕೆ, ಸೊ R2 dash ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತ್ರಿ, ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಲಾಸಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿವಲ್ಲ ಈ ಥರ. ಈ R2 dash ಅಂದರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ಸೊ ನಿಮ್ಮದು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸೈಡ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ R2ನ ಪ್ರೈಮರಿ ಸೈಡಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಾಗ ಸೊ ನಿಮ್ಮದು R2 ಇದ್ದಿದ್ದು R2 dash ಆಗಿ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತಾ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ R2 dash is given by R2 by K square. Okay, similarly
ಈಗ ನೀ ಏನು ಮಾಡಿದೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಸೈಡ್ ಇದ್ದಂಥದ್ದನ್ನು ಪ್ರೈಮರಿ ಸೈಡ್ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಕಡೆ ಇದ್ದದ್ದನ್ನು ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಸೈಡ್ಗೆ ಹಾಕಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ R2 ಈಕ್ವಿವೆಲೆಂಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು R2 ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಹಂಗೆ ಪ್ಲಸ್ R1 ನಿಮ್ದು ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಪ್ರೈಮರಿ ಸೈಡ್ ಇದ್ದಾಗ R1 ಇರ್ತದೆ, ಅದನ್ನು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸೈಡ್ಗೆ ಹಾಕಿದಾಗ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ R2 ಡ್ಯಾಶ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ R1 ಡ್ಯಾಶ್? ಹಿಯರ್ R1 ಡ್ಯಾಶ್ ಈಸ್ ಅ K² ಇಂಟು R1. ಅಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು ರೀ, R2 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ K² ಇತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, R1 ಇದ್ದಾಗ K² ಇಂಟು R1 ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಮೇನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಈಕ್ವಿವೆಲೆಂಟ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್, ಈಕ್ವಿವೆಲೆಂಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. Okay. Next one is magnetic leakage in the transformer. Okay, first one resistance ಆಯಿತು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಏನಾಯ್ತು ರೀ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಲೀಕೇಜ್. ಸೊ ಯಾವ ಥರ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಲೀಕೇಜ್ ಆಗುತ್ತಂದ್ರೆ, ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಗಿವ್ ದ ಸಪ್ಲೈ ಟು ದ ಪ್ರೈಮರಿ ವೈಂಡಿಂಗ್, ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಯ್ತು ರೀ, ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಈ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ತನ್ನದೇ ಆದಂಥ ಫ್ಲಗ್ಸನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಫ್ಲಗ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಥ್ರೂ ದ ಏರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲೇ ಇನ್ಸೈಡ್ ಲಿಂಕ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, so your flux L1 will be produced due to current flowing through this winding. Similarly in the secondary side also, due to I2 will flow through this one, due to flowing up I2 your flux L2 will be produced. ಇದು ಮೇನ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಹಂಗೆ ಫ್ಲೋ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವೈಂಡಿಂಗಲ್ಲಿ ತನ್ನದೇ ಆದಂಥ ಫ್ಲಗ್ಸನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಡ್ಯೂ ಟು ದ್ಯಾಟ್ ಫ್ಲಗ್ಸ್ that is small EMF will be produced in the two windings, that is EL1 and EL2. Okay, so this is a self EMF. This is called as self EMF of primary and self EMF of secondary. Okay, so this will oppose us the primary voltage as well as EMF induced in the secondary side. Okay, so due to this one, this EL1 and EL2 will indicates the drops, small drops in the primary and secondary voltage. That's why we have to take it as the winding which are in the respective side, that is primary and secondary side. That is called as X1 and X2. So that is called as leakage reactance. So leakage reactance of primary side as well as leakage reactance of secondary side. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ರೀ. ಈ ಲೀಕೇಜ್ ರಿಯಾಕ್ಟನ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಬಂತಂದರೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗತ್ತಾ, ಈ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಾ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಹೋಗೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲೇ ಸೆಲ್ಫ್ ಫ್ಲಗ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಥ್ರೂ ಏರ್ ಆಸ್ ಅ ಮೀಡಿಯಮ್ಮು ಇದೆ ಫ್ಲಗ್ಸ್ ಏನಾಯ್ತು ರೀ, ಫ್ಲೋ ಆಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾಯ್ತು ರೀ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಫ್ಲಗ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಯಿತು, ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸೈಡ್ ಒಂದು ಫ್ಲಗ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಆ ಫ್ಲಗ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ನಿಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಡ್ರಾಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಕರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದದು ಸೆಲ್ಫ್ EMF ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಡ್ಯೂ ಟು ದ್ಯಾಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ EMF ನಮಗೇನಾಗತ್ತಾ, ಪ್ರೈಮರಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಆಮೇಲೆ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ EMF ಏನಾಗತ್ತಾ, ಕಡಿಮೆ ಆಗತ್ತಾ. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಇದು ಸೆಲ್ಫ್ EMF ಬಂದಾಗ ಏನು ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಲೀಕೇಜ್ ರಿಯಾಕ್ಟನ್ಸಸ್ ಎಲ್ಲೇ ಪ್ರೈಮರಿ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ leakage reactance. Now we will see the equivalent circuit of the leakage reactance. Okay, so in the it is also in the same way as resistance. Okay, so instead of R we have to write simply X here. So note primary side ಇದು X1 equivalent ಅಂತ ಇದ್ದಾಗ ಯುವರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಇಸ್ ರೆಫರ್ ಟು ಪ್ರೈಮರಿ ಸೈಡ್. ಅಂದರೆ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಇದ್ದಂಥ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರನ್ನು ನಾವು ಪ್ರೈಮರಿ ಸೈಡ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಇದರ ಮೀನಿಂಗ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಅಂದಾಗ ಏನಾಗತ್ತೆ ರೀ, X1 ಪ್ಲಸ್ X2 ಡ್ಯಾಶ್. ಓಕೆ, ಸೊ X2 ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲಿ ಗೊತ್ತು ನಿನಗೆ, X2 ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂದ್ರೇನು, X2 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ K2 ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾರ್ಮಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ನು X2 ಈಕ್ವಿವೆಲೆಂಟ್ ಅಂದಾಗ ಇದರ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು ಗೊತ್ತು ರೀ, X2 ಈಕ್ವಿವೆಲೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಯುವರ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಶಿಫ್ಟೆಡ್ ಟು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸೈಡ್. ಅವಾಗ ಏನಾಗತ್ತೆ, ನಿನ್ನ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸೈಡ್ X2 ಹೆಂಗಿರ್ತದೆ ಹಂಗೆ ಇರ್ತದೆ, ಬಟ್ X1 ಏನಿರ್ತದೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಏನಂತ ಇಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಬರ್ತದೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ. ಸೊ ಈ ಡ್ಯಾಶ್ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಅದ್ರ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು ರೀ, X1 ಡ್ಯಾಶ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು K ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು X1 ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ವೇ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ದ equivalent parameter of impedance. Okay,
So impedance is nothing but it is combination of resistance and reactances. Okay, so we should represent impedance as Z is equals to R plus JX. Okay, ಸೊ ನನಗೆ ರೆಫರ್ ಟು ಪ್ರೈಮರಿ ಸೈಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ರೀ, Z1 ಈಕ್ವಿವೆಲೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಸೈಡ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಪ್ರೈಮರಿ ಸೈಡ್ ಬರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿರಿ R1 ಈಕ್ವಿವೆಲೆಂಟ್ ಪ್ಲಸ್ X1 ಈಕ್ವಿವೆಲೆಂಟ್ ಇದಾದರೂ ಬರೀರಿ. ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ Z1 ಈಕ್ವಿವೆಲೆಂಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು Z1 ಪ್ಲಸ್ Z2 ಡ್ಯಾಶ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಪೆಡೆನ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಆದರೂ ಬರೀರಿ. ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಯಾಕ್ಟನ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಬರೀಬೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ about equivalent transfer parameter of impedance. Okay, so refer to secondary ಅಂದ್ರೆ ಇದೆ ಸೇಮ್. Z2 equivalent equals to R2 equivalent plus JX2 equivalent. ಇಲ್ಲಪ್ಪ ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಬರಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ Z2 equivalent ಹಾಗೆ ಬರೋದು. ಸೊ ನಿಂದು ಏನು ಪ್ರೈಮರಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಸೈಡ್ ಬಂದದ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ Z2 ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ. ಪ್ಲಸ್ Z1 ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾ ಏನು ಬರೀ ಮೇಲೆ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. ಸೊ Z1 ಇದ್ದಾಗ Z1 ಡ್ಯಾಶ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ K2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು K2 ಇಂಟು Z1 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಈಕ್ವಿವೆಲೆಂಟ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್. ಯಾವ್ಯಾವ ಇರ್ತಾವೆ ರೀ, 3 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಒಂದು ಯಾವುದು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನೋಡಿದೆ, ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಟನ್ಸ್ ನೋಡಿದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪೆಡೆನ್ಸ್ ನೋಡಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದರದ್ದು ವೈಂಡಿಂಗ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಹೆಂಗಿರ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್ ರೀ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿರಿ, ಸೊ ಇದು ರೆಫರ್ ಟು ಪ್ರೈಮರಿ ಸೈಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾಕೆ ರೆಫರ್ ಟು ಪ್ರೈಮರಿ ಸೈಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸು ಅದು ಏನಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲೇ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ರಿಯಾಕ್ಟನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಇವೆರಡು ಏನಾಗು ಈ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ಯಾವ್ರಿ. ಎಲ್ಲಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ಯಾವ ನೋಡಿರಿ. ಓಕೆ, R2 X2 ಇಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಎದಕ್ಕಾಗ್ಯಾವಳು ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಬಂದವು. ಸೊ ಅದರದ್ದು ರಿಲೇಷನ್ ಗೊತ್ತದ, ಸೊ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ಬರದೆ ನಾವು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತಾರೆ ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮಿಗೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಶಿಫ್ಟೆಡ್ ಟು ಪ್ರೈಮರಿ ಸೈಡ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರೆಫರ್ ಟು ಪ್ರೈಮರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದೇ ಸೇಮ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ Z ಇಂಪೆಡೆನ್ಸದ್ದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಹಾಕಿನ ಅಷ್ಟೇ, ಸೇಮ್ ಯುವರ್ ಇಂಪೆಡೆನ್ಸ್ ಸಿ R1 ಪ್ಲಸ್ ಇದನ್ನೇ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್, ಇದನ್ನೇ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ರೆಫರ್ ಟು ಪ್ರೈಮರಿ ಸೈಡ್. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅನದರ್ ಒನ್. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಸೈಡ್ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ರೀ, ಪ್ರೈಮರಿ ಸೈಡ್ ಇದ್ದಂಥದ್ದನ್ನು ನಾನು ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಸೈಡಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಯಿತು, R2 ಹೆಂಗೈತೆ ಹಂಗೈತಿ, X2 ಹೆಂಗಿತ್ತು ಹಂಗೆ ಇರ್ತದೆ. ಬಟ್ ನಮ್ಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಿದ್ವಿ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀ, R1 ಡ್ಯಾಶ್ ಮತ್ತು X1 ಡ್ಯಾಶ್, ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಡ್ಯಾಶ್ ಬಂದಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ರೆಫರ್ ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಸೈಡ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ಡ್ರಾ these are diagrams. Okay, this is one of the important concept. This may be asked for 10 marks. Okay, explain the concept of equivalent parameters of transformer. Okay, that time you should write resistance, reactance and impedance, those 3 formulas, and you should mention these 2 diagrams. Okay, thank you.